जी जी। पातर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ आदाब हाँ जी, हाँ जी पातर जी सत श्री अकाल जी। जी। साडी अज दी पंजाबी अदबी संगत जिहड़ी हैगी है ओहदे विच मैं तुहाडे सारियां दी अज दी मॉडरेटर ते ज्वाइंट सैकटरी पंजाबी अदबी संगत तो शगुफ्ता गिनी लोधी अपने सारे ही मित्रां नूं जिथे जिथों भी तुसी जड़े जड़े मुल्क तो भी बैठे उन्हां सब नूं जी आयां नूं आखनी ते बहुत प्यार ते सत्कार ते मोह दे नाल तुहानूं दसना चाहांगी कि एक दो चीज़ां जिहड़ियां ने ओह ने एक रिक्वेस्ट है तुहानूं सब नूं कि जदों कोई साडा एक उचेचा परोना गल कर रहा होए ते तुसी बाकी सारे अपने अपने म्यूट कर देना अपने साइड तो, क्योंकि फिर वो जूम की वजह नाल जिहड़ी प्रॉब्लम नहीं होएगी आवाज़ां च। ते दूसरा गल है वे कि असी जदों एक दूजे दे बारे च जदों ये तनकीदी जायजा होएगा जेड़ा जेड़ा भी साडा उचेचा परोना करेगा ते ओहदे विच तुसी एक बंदा जदों गल खत्म कर ले ते फिर दूसरा बंदा शुरू करेगा। ये एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, टाइम का ख्याल असी रख रहे हैं ते थानू सब नूं मैं सब नूं जी आयां नूं आखनी है और मैं दसना चाहांगी कि अज दे साडे प्रधानमंत्री सुरजीत पातर होई दी ने, उन्होंने सानू ज्वाइन किया, उन्होंने असी बहुत प्यार दे नाल जनाब सारियां वालों जी आयां नूं आखनी है पातर जी तुहानू अज दी पंजाबी अदबी संगत दे प्रधानमंत्री होण दे प्राइज मैंने इंजाम प्रधानमंत्री दवोगे बना देता। ते तुहाडी इजाजत नाल मैं पंजाबी अदबी संगत दा नहीं सैशन तुसी शुरू करना प्राइम मिनिस्टर बना देता। प्रधान अज दी महफल दे तुसी हो प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है ठीक है जी। ते तुसी सारे जानदे हो कि पातर जी का ना किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं और उन्हों की एक नाम जड़ा अपनी पहचान है एक पंजाबी सेवक ने और शायर ने और जिन्ने भी सरकारी ते गैर सरकारी अवार्ड ने वो उन्हों की खिदमात और शायरी के सिलसिले च उन्होंने मिल चुके ने और साडे लिए बड़ी मान की गल है कि वो साडी अज दी जिहड़ी है साडी रिक्वेस्ट ते साडी मिलोहा इंटरनेशनल पंजाबी यूनिवर्सिटी दे छत्तर छाएं जिहड़ा असीं कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ तशरीफ लेके आए हैं और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ मंजूर एजाज साहब ने। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ मंजूर एजाज साहब ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਾਰੁਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਮਾਜੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਗ ਜੰਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ शाह बारे लिखा, किस तरह उन्होंने वारसनामा ते किस तरह वो बाबा गुरु नानक दे भी बहुत कुछ लिख चुके हैं। और उस तो वड्डी गल जिहड़ी है कि उन्होंने जिहड़ी शायरी लिखी है अज वो सानू अपनी शायरी सुनाएंगे। मेरा ख्याल है कि असी आगाज करनी है सदर साहब की इजाजत दे नाल डॉक्टर साहब नू कि डॉक्टर साहब तुसी प्लीज अपनी शायरी का स्टार्ट लवो, बड़ी मेहरबानी जी। अपना मैं सफीर साहब कहते सन कि जी पहले शेर होनी चाहिए है नज़म, तो इसलिए मैं ये शेयर कर दी जी। घाट ये होया है कि तुम सारे ने पढ़ ली है तो हुण मेरा पढ़ना तो हमें वाजबी है, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਅਸਲ ਖੁੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ बस ठीक है फिर। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖ ਤੇ ਚਾਨਣ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ
ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਮੁਖ ਚਾਨਣ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਨ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਲਾਉਣੀ ਆਈ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਨ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਸਲਾਉਣੀ ਆਈ ਸੀ। ਨਾ ਉਸਨੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਰਜਾਈ ਸੀ। ਨਾ ਉਸਨੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਰਜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਸਲ ਹਿਜਰ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦਰਦਾਂ ਭਰੀ ਜੁਦਾਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਐਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਵਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਕਿਫ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਏ ਨਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚਾਨਣ, ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚਾਨਣ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁੰਨ ਹਨੇਰਾ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਨ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਸਲੋਨੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਲੋਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦੀ ਕਿ ਸਲੋਇਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਲੋਨੀ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਲੋਨੀ ਯਾਨੀ ਸਲੋਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਇਸਨੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਰਜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਸਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਇਮੇਜ ਆ, ਜਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਗੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਡ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ
बहुत अच्छा लगा। और मैं बोली बारे हमेशा ही सोचता होना कि मैं एक बारी लुधियाने इत्थों लहंदे पंजाब तो शहर गया तो मैं मेरी कविता च एक लफ्ज़ आया हिंसा, जिहड़ा असीं बहुत यूज़ करते वायलेंस ਲਈ, पर उन्होंने सारे पुछया ये हिंसा की हुंदी है कि साडियां बोलियां दूर जा रहीਆਂ, मतलब ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਓਰੀਜਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਮਟਕਣਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੈ ਮਿੱਸਾਪਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। जी थैंक यू पातर जी। जी कोई और दोस्त जी? सफीर जी। मैं थोड़ी जी गल करांगा। पहली गल तो शगुफ्ता जी है कि तुसी ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੇ। बिल्कुल सही। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। एनीवे मैं क्या कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ नहीं बहुत मेहरबानी। बिल्कुल नहीं बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बहुत ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90s 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਲੋਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਇਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਕਰਨ। जी कोई और दोस्त? शगुफ्ता जी मैं गल करा जी बिस्मिल्लाह जी। अगली बारी तो हाँ जी हैं जी जरूर करो जुबैर साहब, क्यों नहीं। नहीं राजा साहब ने कुछ किया है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। चलो करो जी राजा साहब करन सरकार। राजा साहब कर लें, चलो जी। आवाज मेरी आ रही है? ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। भाई साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, सब आ रही है। अच्छा चलो, वो पता नहीं लगता जी, वो ऐनक लाई है दूजे नंबर दी ते म्यूट अनम्यूट का पता नहीं लगता। अच्छा मैं ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੀਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਛੇੜਛਾੜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 70-71 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਜ਼ਤ ਮਜੀਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਫਿਰ ਲਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 90 ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਾਕਮਾਲ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੂਈ,
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਿ ਚਾਨਣ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੀਰ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ, ਪਰ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਮ ਖਲੋਤੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਰੀਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਨੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਵੱਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੀਡੀਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਸ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ 90-91 ਦਾ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸੇ ਮੁਨੀਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਹੈ ਸਨ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਸੀ। ਮਜ਼ਰ ਟ੍ਰਿਮਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੱਚ ਪੱਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲਨ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਐਡਾ ਸਾਂਝਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਟੋਰੀ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत अच्छे जी। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨ? ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। हाँ जी, शुक्रिया जी। जी मैं इस कंट्रोवर्सी च नहीं पैना कि मनीर नियाजी का की है सारा। एक सिर्फ एक गल करांगा इहदे बारे कि मनीर नियाजी बड़ा मशहूर शायर सी, वड्डा शायर सी, लेकिन पंजाबी दी ओदी पंजाबी बड़ी माड़ी है, बट ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਚਾਨਣ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹਨੇਰਾ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਦਾਰੀ ਤੇ ਹਰਜਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਸਲ ਦਾ ਤੇ ਹਿਜਰ ਦਾ ਤੇ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਐਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀਰ ਸਿਆਲਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਾਈ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਦਿਲਦਾਰੀ, ਹਰਜਾਈ, ਵਸਲ, ਹਿਜਰ। ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। शुक्रिया बहुत अच्छे जी। गुप्ता जी मैं गुप्ता जी मैं एक गल मैं ऐड करनी चाहना जी जरूर। मैनू नहीं मुनीर नियाज़ी याद आए इस कविता नूं सुनदे आ। मैं मुनीर नियाज़ी नूं बहुत पढ़िया पर मैनू वो नहीं याद आए। सिर्फ यह कि कई रिदम ने वो साडे सब दे सांझे ने। कई बार उस रिदम तो तुहानूं भुलेखा पैंदा कि भी शायद दूजी मैं कहना कि आपां जदों कहने कि उर्दू दे लफ्ज़ ने ये फारसी दे लफ्ज़ ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया फादर जी। जी बीबा जी तुसी कुछ कह रहे सी क्योंकि पंजाबी ने सीधे फारसी तो बहुत लफ्ज़ ले ने, इसे आपां जदों विच उर्दू पा देने फिर वो थोड़ा मैनूं लगदा असीं खुंझ जाने उस नाल। हां जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी बीबा जी। हाँ जी, तुसी लोग तो बहुत ज्यादा जानू लोग हो, बोधी लोग। मैं ते आई एम जस्ट अ ले पर्सन। मैं तुहानू दसदी हां कि एक ले पर्सन जद सुनदा है किसी भी नज़म नूं ते उहदे ते की असर हुंदा है, मैं तुहानू इस पक्षों दसदी हां। मैं एनालाइज नहीं कर रही, पर जो मैं महसूस कीता है इहनूं सुन के मैं तुहानू वो दसदी हां। जद इहनूं पढ़ के मैं पढ़िया पहली बार ते हुण डॉक्टर साहब तो सुनिया, तो इट लीव्स मी विद द सेंस कि भी मैं सोची जा रही है की सी की वो चाहते सी रिश्ता बने ते ना बने, उन्हां दी इहदे च कोई चाहत सी की इस रिश्ते नूं की ना दिता जावे। सो जेड़ी भी नज़म थानू सोचण ते तुहाडे दिमाग च जावे, आई थिंक दैट्स अ वेरी इफेक्टिव नज़म। सो दिस इज माई मैनू एक ले पर्सन नूं इट लीव्स मी थिंकिंग, मैं सोची जा रही हां, मेरे दिमाग च घूमी जा रही है अच्छा की सी रिश्ता, की चाहुंदा सी बंदा, की नहीं सी। So I think it's a very effective point. Thank you. जी बड़ी मेहरबानी। गल करनी चाहांगा जी छोटी जी। हां जी मैं एक गल करां जी। अगर पहले कर लन जावेद साहब ते फिर कोई जाहिद साहब तुसी करना चाह चलो रहे? कर लें दियो, जाहिद साहब नूं कर लें दियो, फिर मैं कर लांगा। लेकिन मैनू तुसी माजरत दे नाल क्योंकि जावेद साहब तुसी पहले बोले हो ते पहले तुसी करो, फिर जाहिद साहब तुसी बोले। अच्छा जी। मैनू जे टाइम मिल जाए बाद दे विच फिर जी जरूर तुहानू कहांगे जी टाइम, सिर्फ इसलिए कि जावेद साहब ने जरा पहले किया ते असली। जी जावेद मैं साहब सिर्फ एक छोटी जी गल करांगा। मैं ओदे लफ्ज़ां दे बारे च भी बहुत गल्लां हो चुकियां हैं, ओदी बुनतर दे बारे च बहुत गल्लां हो चुकियां ने। मैं सिर्फ एक गल करा कि डॉक्टर साहब ने इहदे विच जिहड़ी गल कीती है ना, वो 100% सच्ची गल है। क्योंकि वेला होवे या बद्दा होवे या कोई वाकया होवे या खुशी होवे गमी होवे, ओदे विच हर चीज जिहड़ी है पसंद और नापसंद दा ओदे विच छोटा जिहा परसेंटेज होती है। डॉक्टर साहब ने जिहड़ी गल कीती तां जो बंदा बड़ा प्यारा लगदा है, बहुत सोहना लगदा है, पर ओदे विच भी किते ना किते कोई छोटी जी गल जिहड़ी चंगी नहीं लगदी। फिर एक चीज जिहड़ी है तुहानूं बिल्कुल चंगी नहीं लगदी और ओदे विच भी तुहानूं कोई ना कोई चीज जिहड़ी है छोटी जी बड़ी प्यारी लगदी है। डॉक्टर साहब ने जिहड़ा कंट्रास्ट इहदे विच रखिआ ना, किसी भी शै किसी वाकये दा, किसी खुशी दे मौके दा, किसी गमी दे मौके दा, किसी बंदे दा, किसी लिबास दा, किसी भी चीज दा, दुनिया दी किसी भी चीज दे विच 100% ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भाजी जी शुक्रिया ऊटा जी। जी जाहिद साहब थोड़ी टर्न प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सब तो पहले सब तो साडे जेड़े प्रधान मंत्री साहब ने ते अपने साडे डॉक्टर साहब ने उन्हां दा मैं अपने तहे दिल नाल इज्जत करना ते सब तो ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆਦਨਾ ਕਿ ਪਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। अच्छा ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਮਸ਼ਕ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਲਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁੰਤਰ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਸਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲੋਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਦਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਹਰਜਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਸਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਰਜਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਸਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਸਲ, ਹਿਜਰ ਦਾ ਹੌਂਕਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਲਿਖੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਧਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਖ ਤੇ ਚਾਨਣ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜਤਾ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਿਵੇਂ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੋਕਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਹੈ, ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੇ ਚਾਨਣ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇ ਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਨ ਹਨੇਰਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਲੋਨੀ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਅਗਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰਾਸਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਨਾਓ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲਣ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਐਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਧੁੱਪ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਔਰ ਵਸਲ ਤੇ ਹਿਜਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਐਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਲੁਕ ਇਹਨਾਂ ਸਦਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਗੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਖਿਰ ਚ ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਂਗੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਮੇਰੇ ਫਲਸਫੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮਾਦੀ ਮਨ ਦੇ ਮਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਐਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਸਿਆਲਨ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਸਟਿਕ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ 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 ਸਫੀਰ ਜੀ ਰਾਮੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ, नो डाउट, ਚਾਨਣ ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਚਾਨਣ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕੌਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਸਲ ਔਰ ਹਿਜਰ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੂਕ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਨਜ਼ਮ, ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਲ, ਉਹਦਾ ਵਸਲ ਹਿਜਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਹਿਜਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਸਲ ਤੇ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਲਿਖਾਰੀ ਸਮੀਨਾ ਅਸਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਮੀਨਾ ਅਸਮਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਉਚੇਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਲਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਠ ਨਮਾਨੀ ਤੇ ਅਤੰਤ ਫੇਰਾ ਪਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਲਿਖਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ। ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਔਨ ਸਕਰੀਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੈਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੱਡੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾ ਹੈ ਚੱਲੀ। ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ,
ਵਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਿਰਾ ਫੜਦੀ ਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਵਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੁੱਸਾ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਰੂਰ ਪਾਰੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਖਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 2-4 ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਅਜੇ 2 ਗੇੜੇ ਹੀ ਲਾਏ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਰੇ ਖਿਲਰੇ ਵਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਬੋਟੀ, ਸੁੱਕਾ ਸੜਿਆ ਪਿਚਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮੂੰਹ, ਫਟਿਆ ਚੁੱਗਾ, ਪਾਟੀ ਕਾਲੀ ਸੁੱਥਣ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭੇ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਬਲਦੀ ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਮੈਥੋਂ ਪੈਰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਜਾਪੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮਨ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮੀ 2-4 ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਰਾਤੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਡਰ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਡੁਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਗਈ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਾਪਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਬਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਚੱਲੀ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੂਰ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਖਾਣਾ ਟੁੱਕਰ ਪਿਓ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ। ਟਾਈਮ 7:30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਭਾਂਜੜ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਰ ਛੇਤੀ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਅਚਨਚੇਤ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਿਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ, ਮਿਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਪਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥੀਂ ਫੜੀਆਂ 2 ਡਾਇਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਝੱਲੀ ਨੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀਓ ਸੀ। ਉਹੀਓ ਫਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਭਰੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ, ਨੰਗੇ ਚਿੱਕੜ ਭਰੇ ਪੈਰ, ਲਾਲ ਸੂਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਈ। ਵੇਲਾ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ, ਮਿਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਝੱਲੀ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੰਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਡਰ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੇਤਰ ਚੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਸਨ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੁਲਾਬ, ਮੋਤੀਏ ਤੇ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਹਾਰ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਸੀ, ਸਰਗੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੁੱਖ, ਬੂਟੇ, ਹਰੇ ਕਚੂਰ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਅਜੇ ਨਿੱਕਾ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਪਈ, ਮਿਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕਿਨੇ ਮਾਰੀ? ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਤਰੰਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਕੂਲ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ, ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ। ਇਹ ਬਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਤਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਜੇ ਸਜਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ, ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੱਖੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਡੁੱਲਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਟੱਪਣਾ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਬੂਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੀ ਤੇ ਟੱਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਇਆ। ਸ਼ੀਦੇ, ਕਈ ਦਿਹਾੜ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ? ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਰਾਤੀ ਕਮਲੀ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਟੁਰ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਸ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਕਰੋਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਏ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਬੂਹੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਿਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਾਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਅੱਜ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਜਰ ਦਾ ਹੌਕਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਲਵ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਸਨ। ਕਿ ਸੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਝੰਜੋੜ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਿਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਹਮ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ ਜਾਂ ਝੱਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਨੁਹਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਛਿਣ 'ਚ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹੋ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਝੱਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਅਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜੀ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ।